स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ हड़ताल ते ने, मुलाजम हड़ताल ते ने, सारे सरकारी बैंक बंद ने। इहदे पिछे कारण की है यह भी समझना बड़ा जरूरी है, और की जिस कारण करके ये मुलाजम हड़ताल ते ने की वो वाजिब कारण नज़र आता है कि नहीं नज़र आता। ये तमाम तरह दी जानकारियां, क्योंकि तुहाडे मन दे विच भी अक्सर ये सवाल पैदा हुंदा होना कि लगातार असीं देख रहे हैं कि कई बैंक डुब जाते हैं, कई बैंक भज जाते हैं, कई बैंक करप्ट हो जाते हैं। अजिहे दे विच साडा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? क्योंकि लगातार असी भी देखते हैं कि सरकारी बैंकों की जिहड़ी सर्विसेज ने या प्राइवेट बैंकों की सर्विसेज ने, उन्होंने दोवां दे विच ज़मीन आसमान का अंतर है। कि इस करके तां नहीं ये उन्होंने खतरा नज़र आ रहा कि प्राइवेट बैंक ने जिहड़े वो वधिया सर्विसेज दे रहे हैं, जिस दे करके लोगों का रुझान प्राइवेट वाल ज़्यादा हो जाएगा तो सरकारी बैंकों नूं ताला ना लग जाए किते। ये भी डर इन्हां मुलाजमां दे मन दे विच नहीं है। ये तमाम तरह के सवाल जिहड़े तुहाडे मन दे विच भी ने, उन्हां दा जवाब लैण दे लई साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक गोयल साहब वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पंजाब नैशनल बैंक ऑफिसर एसोसीएशन के, होर भी बहुत सारिया डेजिग्नेशनस ने इन्हां कोल, पर मैं एक डेजिग्नेशन दे नाल ही इन्हां दा तारुफ कर रहा। गोयल साहब, मैं सब तो पहला एक अहम सवाल, जिस मुद्दे करके तुसी स्ट्राइक ते पिछले 2 दिनों तो केंद्र सरकार जिहड़ा लॉजिक दिंदी है, तुहानूं वो केंद्र सरकार का लॉजिक ठीक नहीं लगता कि बैंक लगातार एनपीए हो रहे हैं, सरकार किन्नी कुछ वारी मदद करेगी बैंकों की, सरकार किन्नी कुछ वारी पैसा देगी? सरकार तो कह रही है 1000 करोड़ रुपए तो वध असीं एनपीए बैंकों का उतार चुके हैं। नहीं सर, इदा है कि जिहड़ा एनपीए की गल कर रही है सरकार, वट इज़ एनपीए? एनपीए जिहड़ा हैगा है 74% एनपीए जिहड़ा हैगा वो वड्डे घराणिਆਂ ਦਾ एनपीए हैगा। ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ हज़ारों करोड़ रुपये का उन्होंने बैंकों का देना है, सरकारी बैंकों का। ये रिकवरी क्यों नहीं हो पाती फिर? नहीं थोनू कदे सरकार ये तो नहीं कहती ना कि तुसी भूषण वाले तो ना लो, जिन्हें 2 लाख रुपए का लोन लिया तुसी उस तो लो। देखिए सर, ऐसा है हमारे यहाँ देश में कानून ऐसे हैं, हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ये कहते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा कानून बनाओ कि जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं उनको हम अंदर करेंगे, उनके लिए हम कोई कानून ऐसा बनाएंगे कि उनको पेनल्टी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं बनाती। कानून जो बने हुए सिर्फ छोटे छोटे लोगों के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। अभी क्या है, सरकार ने एनसीएलटी बनाया जी, एनसीएलटी में लोगों के बड़े बड़े केस लगाए। उसमें क्या है, एक फर्म है जिसने सरकारी बैंक का 2000 करोड़ रुपया देना है, उसको एनसीएलटी में क्या करते हैं, वो बिड लगाते हैं, बिड लगा करके उसको 200 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। खुद ही बिड लगाते हैं, उसको बैंक बेच देता है 200 करोड़ रुपए में। बाद में वही पार्टी जिसका इतना पैसा था वो दूसरे से खरीद लेती है उसी को। तो 2000 करोड़ का माल 200 रुपए में खरीद रही है, 200 करोड़ खरीद रही है। ਜਿਹੜਾ 18000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 10000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 25000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ बैंकों की सर्विस सी सिर्फ कुछ लोगों
ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘਰ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ? 94% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਆ, 6% ਅਕਾਊਂਟ ਸਿਰਫ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਖੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕੀ जायज है कि नहीं? सर देखिए ऐसा है, अभी आप पीछे देखिए पंजाब महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव बैंक अभी रिसेंटली हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ। क्या हुआ? लोगों के पास सिर्फ कॉपी रह गई, पासबुक रह गई, पैसे उनके नहीं मिले, और उसमें से कितने लोगों ने आत्महत्या की जिनका पैसा डूब गया। क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, ये रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं सरकारी बैंकों में ताकि उनका जो है जीवन वो चलता रहे। वो इसलिए चलते हैं कि उनसे इंटरेस्ट से पैसा आएगा, उससे उनका रोजी रोटी चलेगी। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पैसे मिले ही नहीं, लोगों ने आत्महत्या तक की। तो प्राइवेट बैंकों, अब यस बैंक है, यस बैंक का हाल देखिए क्या हुआ। यस बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे लाए कि आप उनको बचाओ, पैसा दो, उनको बचाओ, और वहां के जो ऑफिसर थे उनको वहां डिप्यूट किया कि आप इस बैंक को चलाओ। तो अगर ऐसा है तो फिर इन सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की क्या बात है? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ EMPLOYE ਨੇ, 10 ਲੱਖ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ IBPS ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਨਫੋਸਿਸ, TCS, ਵਿਪਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫਾਰ ਦਾ ਜੋਬ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10 ਲੱਖ EMPLOYE ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ, USA ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਬੈਂਕਸ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬੈਂਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, NPA ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ सीतारमन होरा ਦੀ स्टेटमेंट है जी। देखो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको झुठला नहीं सकते। सच्चाई ये है कि हर बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट हर साल प्रॉफिट आ रहा है। कोई बैंक सरकारी ऐसा नहीं है जिसमें आज की डेट में कहीं पर लॉस आया हो। अगर ऐसा है तो लॉस ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ NPA मतलब पैसा दब जाता है। देखिए ऐसा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने 1000 करोड़ रुपए का कमाया, ठीक है, उसके बाद एक बड़े कॉर्पोरेट को हमने लोन दिया हुआ है 20,000 करोड़ का, आपने आज नियम ऐसा बना दिया कि इसको आज NPA घोषित कर दो।
गवर्नमेंट कौन बनाता है कानून? ठीक है, ये कौन बातें बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाती है। कब जब जैसा उनको मन चाहता है वो उस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा देते हैं। तो इस कारण से वो एनपीए जो है, सरमाएदार का जो एनपीए है, वो जाकर के उससे लॉस में आ जाता है बैंक। अदरवाइज बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अच्छा, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਬੈਂਕ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। 1,77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ नजर आ रही है? सरकार ने अपना टारगेट पूरा करना है। सरकार को टारगेट पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो किसी ना किसी को बेचेंगे, लेकिन हमें डर ये है कि ऐसा ना हो कि वो अभी तो लॉस मेकिंग की बात कर रहे थे, कल को ऐसा ना लॉस मेकिंग बैंक को अगर लेगा तो कौन लेगा? प्रॉफिट वाले को तो कोई ले भी लेगा, लॉस वाले को कौन लेगा? तो ये कल को प्रॉफिट वाले को ना बेच दें। तो हमें ये लग रहा है कि ये लोग ऐसा ना करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश की जनता जो है, छोटी जनता जो है, उसका नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हम एजिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि नेशनलाइजेशन से पहले क्या था? पहले भी यही प्राइवेट बैंक थे। 1969 से पहले सारे प्राइवेट बैंक थे। गवर्नमेंट ने उस समय सोचा कि लोगों के पास जाना चाहिए। अगर प्राइवेट होते तो क्या लोगों को ये सर्विस मिलती अभी तक की? घर घर बैंक होता। फिर गवर्नमेंट कहती है हमने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जी, डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे ट्रांसफर कर रहे हो, प्राइवेट बैंक में थोड़ा कर रहे हो। ये सारा काम तो सरकारी बैंक में कर रहे हो। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੌਜਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੌਜਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਡਿਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅਸਿਸटेंट नहीं हैगा। अजय ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾइवेट बैंकों ਚ? देखिए सर, ऐसा है, जहां तक आपने कहा स्ट्राइक और धरने की बात, आपको मैं बता दूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जब हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं उस दिन का हमें वेतन नहीं मिलता, पर काम भी तो रुक जाता है। जे काम नहीं तो फिर तनख्वाह का दी। सर देखिए ना, हमें ऐसा कोई दिल नहीं है कि हमारा वेतन कटे हम घर बैठे। हम ये तो नहीं चाहेंगे, कोई भी आदमी ऐसा चाहता है कि उसको मजदूरी ना मिले। वहां पर दिक्कत है जहां पर लोग तनख्वाह भी मिलती हो और स्ट्राइक पे करते हो, वो तो एक अलग चीज है। हम तो अपने वेतन कटवा करके स्ट्राइक करते हैं, तब जाकर के लोगों को बताते हैं कि यार ये हमारे साथ हो रहा है। अदरवाइज हम किस लिए बढ़ते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ एक थोड़े लिए ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4% ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਆਨਲਾइन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ऐसा नहीं है। आज जो स्ट्राइक कल भी हुई और आज भी हुई, इसमें सिर्फ सरकारी बैंक नहीं है, इसमें आधे प्राइवेट बैंक भी हमारे साथ शामिल है, रूरल बैंक भी शामिल है, ग्रामीण बैंक भी हमारे साथ शामिल है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, सिर्फ सरकारी नहीं है, प्राइवेट बैंक भी साथ में है। दूसरी बात आपने कहा सर्विस की। देखिए सर्विस में ये होता है कि एक दुकान के ऊपर 2 कस्टमर आते हैं, उसने उसको सर्विस देनी है। हमारे पास एक दुकान के पास 500 कस्टमर आते हैं। अब पेंशन है, हम जितने भी सरकारी मुलाजिम है जो रिटायर होते हैं वो पेंशन लेते हैं। सर उनको पेंशन कहाँ से मिलती है? सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में एक ब्रांच के अंदर हमारे पास लगभग 500 से लेकर 1000 लोगों की पेंशन है। जो पेंशन गरीब आदमी है, जो जिनका गुजारा ही पेंशन से चलता है, वो पेंशन लेने हमारे पास आते हैं। वो हमें क्या प्रॉफिट देते हैं? अभी देखिए ना, हमने उनको भी देखना है, सीनियर, क्योंकि वो सब लोग सीनियर सिटीजन है, उनको सबसे पहले देखना है। ये कोई
हमारा जो मोटिव है, देखो सरकार का मोटिव ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ कमाना ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਭੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਏ ਡੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਫਿਰ। नहीं देखिए, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥੋੜੀ ਦੇ देगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, 1969 में जब बैंक नेशनल हुए और 1980 में हुए, उस समय मैक्सिमम भर्ती हुई, मैक्सिमम लोगों को भर्ती किया गया, क्योंकि ब्रांचेज जो है पहले 10,000 ब्रांचेज थी और उसको जाकर के लाखों में ले गई, तो लोगों को भर्ती किया गया। जब लोग इतने भर्ती हुए, उनको सबको जो सैलरीज मिलती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स में क्या कहते हैं हम कि उनमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हम लोग ये कहते हैं, आम पब्लिक की धारणा ये है, हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, मैं खुद अपने बच्चे बताता हूँ, वो इन्फोसिस में है, कोई गूगल में है, कहीं पर है, तो वो कहते हैं कि हम उनको कहते हैं कि बेटा आप बैंक में आ जाइएगा, वो कहते नहीं पापा हम बैंक में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ को मिलता ही कुछ नहीं है। अब यहाँ 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, वहाँ 40 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में हमें कुछ अंतर पड़ेगा। दूसरा, हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुई 69 और 80 के बाद, वो सब लोग रिटायर हो रहे हैं, और आने वाले 3 साल के अंदर मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं सब रिटायर हो जाएंगे, जैसे हम जैसे लोग हैं सब रिटायर हो जाएंगे, जितने भी लीडर हैं सब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? जो न्यू जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं। नहीं, पर कुछ सैक्टर एवें दे ने ना जिथे तुसी प्राइवेट की जगह तुसी सरकारी नूं तरजीह दिंदे हो। बैंकिंग सैक्टर है, टीचर सैक्टर है, गवर्नमेंट मुलाजम सैक्टर है, क्लर्क सैक्टर है, इत्थे लगदा कि बड़ी ऐश दी जिंदगी है। एक बार बैंक च लग जाओ, सारी उम्र तुहाडे जीवन सिक्योर हो जांदा है, बजुर्ग होण तक, तुहाडे मरण तक सारा खर्चा सरकार दा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपको बताया जैसे स्ट्राइक करते हैं, पैसे कटते हैं, हम बाजार दवाई लाते हैं, उसके पैसे हम खुद देते हैं, हमें कोई बैंक दवाई नहीं देता, बैंक कोई हमें ऐसा चीज नहीं देता कि जिससे कि हम जाकर के फ्री में दवाई ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्विस, अच्छा दूसरी बात, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, मोहाली में रहते हैं, आप कभी देखिए बैंक में जाकर के कि क्या कोई बैंक ऐसा है जो आपने देखा हो कि 9 बजे से पहले 9 बजे के बाद खुलता हो और 5 बजे बंद हो जाता हो? एक ही बैंक मुझे दिखा दीजिएगा। आजकल गवर्नमेंट का इतना प्रेशर, इतनी स्कीम्स हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए रात को 9-9 बजे तक लोग काम करते हैं, और उसके लिए कोई ओवर टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फिक्स सैलरीज है वही मिलती है। ठीक है, मैं हुणे एक बयान आया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੋਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं, अपने लिए कोई स्ट्राइक नहीं की ਆਪਾਂ सिर्फ पब्लिक ਲਈ स्ट्राइक कर रहे हैं, गरीब आदमी वास्ते स्ट्राइक कर रहे हैं। इस क्योंकि भारत ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, SBI, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਨੇ रहने, मैंने सर्विसेज वही मिलनी है, मैंने फर्क की पेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। देखिए सर, ऐसा है आज की डेट में आप देखिएगा, आप जो प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलेंगे, आपको मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट सबसे पहले 25,000 रुपए से नीचे आप सिटी बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। एक आम आदमी जिसकी पेंशन ही 20,000 रुपए है, वो वहां पर अकाउंट कैसे खोलेगा? उसको तो 20,000 रुपए पेंशन आती है, जिस दिन आती है उस दिन वो निकलवा लेता है और सारा महीने का खर्चा चलाता है, अपने परिवार को पालता है। अब यहाँ पर 25,000 कैसे रखेगा? दूसरा, उनके चार्जेस इतने हैं कि आप मिनिमम बैलेंस जिस दिन हुआ उस दिन 1,000 रुपया कट जाता है, तो वो कैसे लोग पूरा करेंगे? तो ऐसा नहीं है। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NPA ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
देखिए सरकारी बैंकों में बिल्कुल सुरक्षित है आज, क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंस के बाद कोई सरकारी बैंक ऐसा हो जो फेल हुआ हो, कोई ऐसा सरकारी बैंक नहीं है जो फेल हुआ। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स जितने भी हैं, जितने भी फेल हुए हैं प्राइवेट बैंक्स में। वेरी बैंक, अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक में मैं काम करता हूं, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन की है उससे आज तक लगभग 12 बैंक ऐसे हैं जो मेरे बैंक में मर्ज हुए हैं, जिनको हमने बचाया है। तो मैं लगता है इन्ने कि होने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੁੱਬੇ ਆ इससे ज्यादा डूबे हैं, इससे ज्यादा डूबे हैं, इससे ज्यादा डूबे हैं, कम नहीं है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਭੱਜਣ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।